Hello guys, welcome to my channel Gursad Coaching Classes. I hope guys are well. Guys, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਟੀਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਟੀਟੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੋਸਟਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एनटीटी के रिगार्डिंग रहूगा। तो तुसी अपनी अगर जिन्हें बच्चे ने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, डीईसी कोर्स चाहे एनटीटी कोर्स तुसी कंप्लीट किया होया, तो तुसी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुसी इहदे नाल होर कोई भी कोर्स करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये थोड़ी जिहड़ी प्रिपरेशन है उहदा मेन पार्ट आपां कवर करांगे। सो अगर वीडियो तुहानूं हेल्पफुल लगी, अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल तो चैनल को सबसक्राइब करना, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो ने शेयर करना, तो मोर वीडियोस लिए बेल आइकन प्रेस करना। देखिए गाइस, आज की वीडियो में आप जो टॉपिक करांगे कंसेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। मान के जो छोटे बच्चे ने, छोटे बच्चे दी जो एजुकेशन पॉलिसीज ने वो की होने चाहिए ने, एजुकेशन शब्द जो वर्ड आ उहदा अर्थ की है, मीनिंग की आ, बिल्कुल स्टार्टअप तो आप करांगे आज इस वीडियो में। एजुकेशन के रिगार्डिंग सभी सारे टॉपिक कंप्लीट करांगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सिक्ख्या का अर्थ, परिभाषा ते महत्ता। मेन ये लैसन दे विच अपने को तीन जो कंसैप्ट ने, सिक्ख्या का अर्थ की है, परिभाषा दी की है, महत्ता की है। ये बहुत ही तुहानूं मीनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस आंदे ने ते ओहदे विच मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज हो जांदे आ कि इहदा की आंसर हो सकदा। पहला आपां इस टॉपिक नूं क्लीयर करांगे, आफ्टर उस तो बाद फिर आपां मॉक टेस्ट करांगे या फिर इन्हां दे एमसीक्यूज करांगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मनुखी विकास का मूल आधार सिक्ख्या है। सिक्ख्या ते जीवन का संबंध काफी नजदीकी है। सिक्ख्या एक सहज अते व्यापक क्रिया है। सिक्ख्या एक अजिही क्रिया है जो मनुख के जन्म तो लैके मौत तक निरंतर चलती रहती है। देखो गाइस, हम ये दो या तीन लाइन आप रीड कीतियां ने ते इहदे विच आ लाइन लिखी हुई है, सिक्ख्या एक अजिही क्रिया है जो मनुख के जन्म तो लैके मौत तक निरंतर चलती रहती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एमसीक्यूज ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ एमसीक्यूज ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एमसीक्यूज ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ अध्यात्मक शक्तियां अनुशासित करता है। इसलिए सिक्ख्या नूं अनुशासन वजों भी जानिया जाता है। इस विच भी एमसीक्यूज निकल सकता कि सिक्ख्या नूं किस वजों जानिया जाता है, तो उहदे विच एमसीक्यूज दे विच ऑप्शंस जो भी मतलब वर्ड्स आएंगे उहदे विच तुसीं सिलेक्ट करना होगा भी इहदे विच सही करैक्ट आंसर किहड़ा वा। सिक्ख्या द्वारा जिज्ञासु मस्तिष्क, संवेदनशील हिरदा, चेतनाशील ਅਤੇ आत्मा ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵੇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ प्रकाश वल वाधा है। सिक्ख्या द्वारा ही असी अपने पूर्वजां नाल जुड़े हुए हाँ। इस दे द्वारा असी अतीत दे इकट्ठे कीते गए तजर्बियां दी जानकारी प्राप्त करते हाँ, मौजूदा समस्यावां महसूस करते हैं और भविख दे लई विकास दीयां योजनावां बनाउंदे हाँ। सिक्ख्या द्वारा व्यक्ति अपने सभ्याचारक खजाने नूं सुरक्षित रखदा है और फिर इस नूं वधा के अगे आउण वाली पीढ़ी नूं सौंप दिंदा है। तो गाइस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ 13 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਅਭੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਆ। तो तुसी इस बुक के अकॉर्डिंग जिन्नी भी मान के चलो लाइन्स ने, जिन्ने भी वर्ड्स ने उन्हें ध्यान नाल तुसी अपना रीड करना, ध्यान नाल पढ़ना, तां जो तुहाडे कोल सारे जो कंसैप्ट ने क्लीयर हो जाण। जिमें ही अगे पढ़दी हां, जिमें ही एक बालक का जन्म हुंदा है वो अपने वातावरण के नाल अनुकूलता हासिल करनी आरंभ कर दिंदा है। आरंभ विच उसकी ढलन शक्ति बहुत हौली हौली वातावरण के संपर्क विच आउण नाल उसका व्यवहार निखरन लगता है। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਜਰਬੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ अपरिपक्व बालक सभ्य ਅਤੇ विकसित नागरिक वजों तब्दील हो जाता है। सिक्ख्या का प्रभाव केवल मनुख जाति ते ही नहीं दिखाई दिंदा, सगों सिक्ख्या संपूर्ण प्राणियों भी प्राप्त करता है। चूहे, बिल्ली, कीड़ी,
ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ MCQs ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਆ ਕੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ MCQs ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਕੀ ਆ, ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਧਿਐਨ ਕਾਰਜ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਐਜੂਕੇਅਰ ਟੂ ਲੀਡ ਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲੀਡਿੰਗ ਆਊਟ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜਨਮਜਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਈ ਅਤੇ ਡਿਊਕ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਈ ਅਤੇ ਡਿਊਕ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਐਜੂ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਊਕ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਫਰੋਮ, ਵਿਦਿਨ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਲਾਈਕ ਈ ਜੋ ਵਰਡ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਡਿਊਕ, ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਆਊਟ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੋ ਡਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ MCQs ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਟਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੇਨ ਗਾਇਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਊਕ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਪੇਕ ਅਰਥ। ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਪੇਕ ਅਰਥ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਅਰਥਾਤ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
पहला मन के चलो तो परिवार आ जिहड़ा कि उहनूं सिखाउंदा वा, उहनूं बोलना सिखाउंदा, जिहे जिहे माहौल च बच्चा रहिंदा वा तां बच्चा उदां ही बोलना सिखदा वा। मान के चलो बच्चा पंजाबी, मन के चलो जो पंजाबी पेरेंट्स हुंदे नेगे वो पंजाबी बोलदे आ ते उहनां विच रहिंदा तां बच्चा पंजाबी बोलना सिख जांदा वा। सेम ही उस तो बाद दूजा जिहड़ा उहदा परिवार हुंदा ओह हुंदा स्कूल, स्कूल दी चार दीवारी जिथे बच्चा सिक्ख्या नूं मान के चलो नवीं नवीं चीज़ां सिखदा वा, वर्ड सिखदा वा, इन्वायरमेंट च किद्दां रहना वो चीज़ सिखदा वा। पाठशाला जां स्कूल ही एक पूर्व निर्धारित अध्ययन स्थान हुंदा है जिथे हर एक विद्यार्थी उपचार किया जाए कि पूर्ति करदिया होया दाखला प्राप्त करता है। संक्षेप अर्थ विच सिक्ख्या नूं उद्देश अते शिक्षक नूं अध्यापक दा नाम दिता गया है। अध्यापक कौन? साडे टीचर्स जो सानू एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उस तो बाद गाइस इन्होंने डेफिनेशंस प्रोवाइड की हुई ने अलग अलग राइटर्स दी, तुसीं इन्हां नूं भी रीड कर सकते हो। नैक्सट आपां देखदे हां जी सिक्ख्या दा वपारक अर्थ, जो विद मीनिंग ऑफ एजुकेशन वपारक अर्थ उहदा की है। सिक्ख्या दे अर्थ विच सिक्ख्या दा क्रम मनुख दे जन्म तो लैके मौत तक चलदा है। तुहानूं सारिआं नूं पता कि जदों कोई भी लर्निंग आ लाइक एजुकेशन आ आपां शुरू तो लैके एंड तक सिखदे ही रहंदे आ। कुछ को वर्ड्स आपां बड्डे तो सिखदे, कुछ को वर्ड आपां छोटे तो सिखदे आ। जिवें जिवें अपना एक्सपीरियंस बढ़दा आपां नवीं नवीं चीज़ां सिखदे जांदे आ। ਉਹ हर समय एक नवा तजर्बा हासिल करता है। सिक्ख्या काल उसका संपूर्ण जीवन ही हुंदा है। बालक दा आरंभ विच अपने माँ बाप, भैन भरा अते परिवार के होरनां मैंबरां तो सिक्ख्या ग्रहण करता है। इस तो बाद स्कूल, खेड दे मैदान, परिपक्व होण ते बाहरले वातावरण तो कुछ ना कुछ सिखदा रहिंदा है। इस सिक्ख्या के अधीन वो तजर्बे भी आउंदे हन जो व्यक्ति सैर सपाटे, त्योहार, समाजिक संगठनां तो हासिल करता है। इस तरह सिक्ख्या दे वपारक अर्थ विच सिक्ख्या की कोई हद नहीं हुंदी। मनुख विकास के किसी भी खेत्र विच रह के सिक्ख्या हासिल कर सकता है। ये गल तुसीं भी जानदे हो कि तुसीं जिथे मर्जी रहंदे, तुसीं अगर किसी नूं कुछ सीखण दा मीनिंग कोई चाह वा ना तां हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करदा रहिंदा, कुछ ना कुछ सीखदा रहिंदा। व्यापक अर्थ विच संपूर्ण विकास का हर एक खेत्र विद्यालय हुंदा है। इस विच हर व्यक्ति, वस्तु, जीवन जंतु, सिक्ख्यत अते विद्यार्थी अपनी भूमिका निभाते हैं। नामवर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ संपूर्ण कुदरत के हर एक अंग नूं सिक्खित मंगता है। उसका मनना है कि वह हर एक नदी, पहाड़, फुल तो सिक्ख्या ग्रहण करता है। गाइस ये मनण ते आ कि तुसीं कित्थों सिखदे हो। व्यापक अर्थ विच सिक्ख्या जीवन भर की एक प्रक्रिया है। बालक के जन्म लैण नाल ही सिक्ख्या दा क्रम शुरू हो जाता है अते जदों तक वो जीवित रहिंदा है वो उदों तक लगातार सिक्ख्या हासिल करता रहिंदा है। ये लाइन गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट आ कि बालक जदों तक जीवित रहिंदा उदों तक ही सिक्ख्या प्राप्त करता रहिंदा। व्यापक अर्थ विच सिक्ख्या दा संबंध बालक दे संपूर्ण अते संतुलित विकास तो हुंदा है। बालक नूं ही सिक्ख्या दा केंद्र मन के सिक्ख्या दे मंतव, पाठक्रम, सिक्ख्या विधि का निर्धारण किया जाता है। सिक्ख्या संपूर्ण योजना बालक के लिए ही निर्योजित की जाती है। इस विच बालक के व्यक्तित्व के हर एक पहलू का विकास शामिल होता है। तो उस तो बाद गाइस इन्होंने अपने को सिक्ख्या के वपारिक जो अर्थ ने उन्होंने डेफिनेशंस प्रोवाइड की हुई राइटर्स दियां, ते तुसीं इसनूं भी रीड कर सकते हो। उस तो बाद मेन अपना पॉइंट आंदा सिक्ख्या का विशेषणात्मक अर्थ की है, विशेषण की कह सकते हो। ये जिन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिते हुए ने सिक्ख्या वो किरिया वो है जिसके द्वारा बालक का जमांदरू शक्ति का विकास होता है। छोटा बच्चा सिखदा वा, लाइक तुसी टीचिंग मान के चलो टीचिंग की जॉब लेनी है, जिवें तुसी बच्चे नूं सिखाओगे बच्चा उदां ही सीखूगा। क्योंकि तुसी मीनिंग देखिया भी होना कि छोटा बच्चा अपने टीचर की गल सुनदा ते घर आके भी कहंदा कि मम्मा तुसी ये चीज़ कही है, इदां नहीं होना, सारे टीचर ने इदां कहा ते असीं इदां ही करना वा। तो मीनिंग वो जमांदरू जो चीज़ बच्चा है, तुसी बच्चे का कोरा कागज़ है, तुसी जिस तरह उसको सिखाओगे बच्चा उदां ही सीखूगा। सिक्ख्या एक अजिही क्रिया है जो अपने आप अगे बढ़ती रहती है। पूरे जीवन तक चलने वाली सिक्ख्या का क्रम ही सिक्ख्या है। सिक्ख्या एक दो मुखी प्रक्रिया है, ये बारे भी अगे पढ़ांगे। उस तो बाद कहवें डीवी के अनुसार सिक्ख्या त्रैसमुखी प्रक्रिया है। सिक्ख्या स्कूलों तक सीमित ही नहीं रहती। ये चीज़ तो है नहीं गाइस कि बच्चा कल्ला स्कूल तो सीखदा, बच्चा घर भी आके सीखदा, बच्चा लाइक थोड़ी इन्वायरमेंट तो भी सीखदा। जिहड़ी इन्वायरमेंट बच्चा रहिंदा तो उत्तों भी बहुत चीज़ां की बच्चा सीखदा वा। सिक्ख्या का जो विज्ञानक अर्थ की आ, ये भी आप पढ़ते हैं कि विज्ञान के अकॉर्डिंग सिक्ख्या का की अर्थ हो सकता। नवीन विज्ञानक विचारधारा के अनुसार सिक्ख्या एक विज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञानिक प्रक्रिया तो अर्थ उस विषय या प्रकार की क्रिया तो है जिस द्वारा व्यक्ति कुछ विशेष गुणों का विकास होता है।
ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਨਾਸਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਐਡਸਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਟਰੂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮਜਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੂਟੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਫੈਰਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਲਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਜਨਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੱਧ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਰੂਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ MCQs ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਆ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟਰੂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਬਾਏ।